ایک آواز دعائے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ خوشنودی ہے امام زمانہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور ایک صلوات اس کے لیے جو پوری کائنات میں کسی عبادت میں شریک نہیں ہے سوائے اس عبادت کے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اولی الامر، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور ان کی اطاعت کرو جو اولی الامر میں سے ہیں۔ آیت کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو آیت آسانی سے سمجھ میں آ رہی ہے۔ ایک جگہ اطیعوا اللہ یعنی کہ اللہ کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے، دوسری جگہ رسول کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کے بعد ان کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے جو اولی الامر میں سے ہیں۔ تو آج اسی آیت کو میں نے عنوان قرار دیا ہے۔ تو آیت کہہ رہی ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ تو اے پروردگار اللہ کی اطاعت تو سبھی کر رہے ہیں، اور اگر کی جائے تو کیسے کی جائے؟ کی جائے تو کیسے کی جائے؟ کیونکہ اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، زیارتوں پہ جا رہے ہیں، تو اللہ کی اطاعت تو کر رہے ہیں، تو پروردگار کی آواز آئے گی کہ نہیں؟ یہ اطاعت نہیں ہے، بلکہ یہ تو تم پہ واجب کیا گیا ہے، اطاعت یہ نہیں ہے۔ تو پروردگار پھر اطاعت کیا ہے؟ اطیعوا اللہ کیا ہے؟ کیا ہے اللہ کی اطاعت؟ تو جواب یہی آئے گا کہ اللہ کو مانو۔ تو اللہ کو ماننا کیا ہے؟ اللہ کو ماننا ہے لا الہ الا اللہ۔ جناب آدم آئے، کلمہ بدل گیا، لا الہ الا اللہ آدم صفت اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کریم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ لا الہ الا اللہ کامن رہا آدم سے لے کر خاتم النبیین تک۔ تو اللہ یہ تو ہر نبی نے منوایا ہے، باقی کا کلمہ تو چینج ہوا، مگر یہ تو سب نے منوایا لا الہ الا اللہ، ہم بھی مان رہے ہیں۔ اور آج تو شیعوں کی بات ہی نہیں ہے، بلکہ بہت سے ایسے جو اہل کتاب ہیں وہ بھی مان رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کو تو سب مان رہے ہیں۔ تو اس میں کیا اطاعت ہو رہی ہے؟ قرآن پوری دنیا کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، تو یہ آیت بھی قیامت تک کے لیے ہوگی کہ اطیعوا اللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ جب رسول آ گئے تو اس آیت کا معنی ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ پروردگار کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ یعنی کہ اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت ہے پروردگار ہم تیری اطاعت کیسے کریں؟ تو پروردگار نے کہا کہ ذرا دیکھو، پروردگار کہاں دیکھے کہ ذرا مکے کی طرف رک کر کے دیکھو۔ ارے مکے میں کیا ہو رہا ہے؟ اب جو مکے کی طرف رک کر کے دیکھا تو رسول خدا حکم دے رہے ہیں کہ اے علی ان بتوں کو توڑ دو، اے علی ان بتوں کو توڑ دو۔ بتوں کو توڑ دیا مولا علی نے، تو پروردگار بتوں کو توڑ دیا۔ بت پرستی اسلام میں حرام ہے، تو اب تو اللہ کی اطاعت ہو گئی، تو پروردگار کی آواز آئے گی کہ نہیں؟ اللہ کی اطاعت اب بھی نہیں ہوئی کیونکہ بت پرستی اب بھی ہو رہی ہے۔ اے پروردگار ہم تو مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ کو مان رہے ہیں، تو ہم بت پرستی کہاں کر رہے ہیں؟ تو پروردگار کی آواز آئے گی کہ بت پرستی کرنا اسلام میں حرام ہے، بت پرستی کرنا اسلام میں حرام ہے۔ اے پروردگار مسلمان تو بت پرستی نہیں کر رہا، مسلمان تو بت پرستی نہیں کر رہا، تو پروردگار کی آواز آئے گی کہ نہیں؟ آج کے دور میں بھی بت پرستی ہو رہی ہے، آج کے دور میں بھی بت پرستی ہو رہی ہے۔ پروردگار کون سی بت پرستی ہو رہی ہے؟ جو مسلمانوں کے درمیان ہو رہی ہے۔ تو پروردگار کی آواز آئے گی کہ مٹی کے بتوں کو توڑنا اسلام نہیں ہے، صرف مٹی کے بتوں کو توڑ دینے کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ تم لا الہ الا اللہ کو اس وقت تک سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک تم نے اپنے دلوں کے اندر جو بت بنائے ہوئے ہو وہ رہے گے تمہارے دلوں میں، تب تک اللہ کی عبادت ہو نہیں سکتی۔ پروردگار اب عبادت کیسے کرے؟ کیسے لا الہ الا اللہ پہ عمل کرے؟ تو پروردگار کی آواز آئے گی اگر اطاعت کرنی ہے تو مٹی کے بتوں کو توڑنے سے نہیں ہوگا، بلکہ ان بتوں کو توڑو جو تم نے اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں۔ پروردگار وہ بت کون سے ہے؟ پروردگار کہے
कहेगा अरे मिट्टी के बुतों का नाम बुत परस्ती नहीं है, बल्कि बुत परस्ती वो है कि किसी भी तरह की परस्तिश इस्लाम में हराम है। तो परवरदिगार अगर परस्तिश इस्लाम में हराम है तो इस्लाम में है क्या? अरे परवरदिगार ने आवाज़ दी इस्लाम में परस्तिश नहीं है, इबादत होती है। सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इस्लाम में परस्तिश नहीं हुआ करती बल्कि इबादत हुआ करती है। तो परवरदिगार इबादत तो हम सब कर रहे हैं, तो परवरदिगार कहेगा कि नहीं वो इबादत नहीं। अरे क्यों? क्योंकि अभी भी तुमने अपने दिलों के अंदर जो बुत बनाए हुए हैं पहले उन बुतों को तोड़ो। परवरदिगार कौन से बुत, कौन सी परस्तिश? तो परवरदिगार आवाज़ देगा कि सिर्फ मिट्टी के बुतों वाली परस्तिश को मैंने मना नहीं किया, बल्कि हर तरह की परस्तिश, हर तरह की परस्ती, हर तरह के बुतों की परस्ती इस्लाम में मना है। वो परस्ती चाहे कोई सी भी हो, चाहे वो परस्ती ख़ानदान परस्ती हो, चाहे वो परस्ती ज़ौजा परस्ती हो, चाहे वो परस्ती बुत परस्ती हो, चाहे वो परस्ती भाई परस्ती हो, चाहे वो परस्ती अहलो अयाल परस्ती हो, चाहे वो परस्ती मुल्क परस्ती हो। तो परवरदिगार जब किसी को ना माने तो क्या मानो? तो परवरदिगार कह रहा है कि किसी को ना मानो, सिर्फ हक को मानो, ला इलाहा इल्लल्लाह को मानो। जब तक तुम अपने दिलों में कोई शौहर बीवी का बुत, कोई बीवी शौहर का बुत, कोई ख़ानदान का बुत, कोई अहलो अयाल का बुत, जब तक ये बुत तुम्हारे दिलों में रहेंगे तब तक कुछ भी होगा, खुदा नहीं होगा वहाँ पे। क्योंकि खुदा की इबादत में सब कुछ हो सकता है, कोई शरीक नहीं होता। सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। परवरदिगार अल्लाह तो समझ में आ गया। आयत के आगे कैसे आयत को वाज़े किया जाए, तो आयत का अगला टुकड़ा है अतियो अल्लाह के आगे अतियो रसूल। अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। तो परवरदिगार तूने कहा रसूल की इताअत करो। ये रसूल कौन? ये रसूल कौन से रसूल हैं? दुनिया में कई रसूल आए, पूरी तरह से वाज़े कर दें। तो परवरदिगार ने आवाज़ दी कि वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं है सिवाय रसूल के। परवरदिगार ये कैसे कह रहा है? अरे मोहम्मद आमना के बेटे हैं, अब्दुल्ला के बेटे हैं, अबू तालिब के भतीजे हैं, अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं, अरे फातिमा के बाबा है, अली के भाई हैं, और तू कह रहा है कि मोहम्मद कुछ नहीं है सिवाय रसूल के। तो परवरदिगार की आवाज़ आएगी कि रिश्ते मैंने बनाए या तुमने बनाए? मोहम्मद को इन रिश्तों में इस दुनिया में किसने भेजा? तुमने भेजा या हमने भेजा? परवरदिगार रिश्तों में तो तूने ही भेजा, तूने ये रिश्ते बनाए। तो परवरदिगार अगर रिश्ते बनाए थे तो तोड़ क्यों रहा है? बनाए थे तो तोड़ क्यों रहा है? तो परवरदिगार की आवाज़ आएगी कि तोड़ इसलिए रहा हूँ ताकि दुनिया को बतला सकूँ कि वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं है सिवाय रसूल के। यानी कि मोहम्मद जो भी फ़ेल अंजाम देते हैं, जो भी काम करते हैं, वो सिर्फ मोहम्मद मोहम्मद होकर नहीं करते बल्कि अल्लाह के रसूल होकर करते हैं। यानी कि किसी को अगर भगा दिया तो मोहम्मद ने नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल ने भगाया। किसी को बस में आगे बुलाया तो मोहम्मद ने नहीं बुलाया बल्कि अल्लाह के रसूल ने बुलाया। अगर किसी के लिए एहतराम में खड़े हो गए तो मोहम्मद खड़े नहीं हुए बल्कि अल्लाह का रसूल खड़ा हुआ। अगर मोहम्मद नाका बने तो सिर्फ मोहम्मद नाका नहीं बने बल्कि अल्लाह का रसूल नाका बना। अगर मोहम्मद ने सजदे को तूल दिया तो सिर्फ मोहम्मद ने सजदे को तूल नहीं दिया बल्कि पूरी रिसालत ने सजदे को तूल दिया। और अगर मोहम्मद ने किसी को हाथों पे बुलंद करके कहा मन कुन तो हो मौला वहाजा अलियों मौला, तो ये मोहम्मद ने नहीं कहा बल्कि अल्लाह के रसूल ने कहा। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारे हैदरी, नारे सलवार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। परवरदिगार और कौन है मोहम्मद? परवरदिगार ने कहा कि मोहम्मद वो है कि जिनके कल्ब पे हमने, जिनके सीने पे कुरान को नाजिल किया। परवरदिगार तू कह रहा है कि तूने मोहम्मद के कल्ब पे, सीने पे कुरान को नाजिल किया।
परवरदिगार ये भी कह सकता था कि हमने मोहम्मद की ज़बान पे कुरान को नाजिल किया, हमने आँखों पे कुरान को नाजिल किया, हमने जहन पे कुरान को नाजिल किया, आखिर कल्ब पे क्यों कह रहा है कि हमने कल्ब पे नाजिल किया? तो कुरान की दूसरी आयत जवाब देगी जहाँ पे अल्लाह ये फरमा रहा है कि कुरान की एक आयत भी वो वज़न रखती है कि अगर एक आयत, सिर्फ एक आयत किसी पहाड़ के ऊपर नाजिल हो जाती, किसी पहाड़ के ऊपर नाजिल हो जाती तो पहाड़ ज़र्रा ज़र्रा हो जाता, पहाड़ ज़र्रा ज़र्रा हो जाता। तो मालूम हो गया क्या मोहम्मद कौन है? अरे मोहम्मद वही है कि अगर एक आयत पहाड़ के ऊपर नाजिल हो जाए तो पहाड़ ज़र्रा ज़र्रा हो जाए, मगर कल्बे मोहम्मद पर एक आयत नहीं बल्कि 6666 आयतें नाजिल होती रही, मोहम्मद उम्मत को बताते रहे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह भी समझ में आ गया कि अल्लाह को मानना है तो बिना बुतों के मानो। अतीउर रसूल भी समझ में आ गया कि किस मोहम्मद की इताअत करनी है, उनकी शान क्या है। परवरदिगार अब ये अतीउल उलिल अम्र कौन है? ये उलिल अम्र कौन है जिनकी इताअत का हुक्म दे रहा है परवरदिगार? तो उलिल अम्र के बारे में एक वाक़े से साबित कर दूँ। वाक़या ईरान का है। ईरान में बहुत बड़े आयतुल्लाह हुआ करते थे। उन आयतुल्लाह के 2 बेटे थे, वो दोनों भी आयतुल्लाह की बीवी की तबीयत कुछ नासाज हुई, तबीयत ख़राब हुई, तो किसी ने बताया कि कहीं कोई नजूमी आया है। वो नजूमी तस्बीह के दानों पे कुछ अमल करता है, कुछ पढ़ता है और तस्बीह के दानों पे दम कर देता है। उसके बाद वो हर परेशानी का हल बता दिया करता है, वो हर परेशानी का हल बताता है। तो एक बेटा उस नजूमी के पास गया, उस नजूमी से कहा, नजूमी ने कहा कि मुझसे किसी के बारे में पूछना हो उसका नाम मत बतलाओ, बस जहन में इरादा कर लो, मैं सब कुछ बतला दूँगा। बेटे ने इरादा कर लिया। बेटे भी कोई ऐसे वैसे नहीं जो खुद आयतुल्लाह है। बेटे ने जहन में इरादा किया, नजूमी ने तस्बीह के दानों को हिलाया, तस्बीह के दानों को हरकत हुई, नजूमी ने बताना शुरू किया। अब नजूमी बतला रहा है कि आपकी वालिदा जो है उसकी तबीयत नासाज है, आपने सब जगह इलाज करा लिया, आपने सब जगह इलाज करा लिया, आप हार चुके हैं, कोशिश भी ना करिए, शायद और ज़्यादा ज़िंदगी नहीं रहेगी। फला फला दिन, फला फला बजे, ऐसे ऐसे आपकी वालिदा का इंतकाल हो जाएगा। इन लोगों ने नजूमी से सब कुछ सुना, सुनकर वापस आए, अपने घर पे वापस तशरीफ़ लाए, अपने घर पे जाकर अपने वालिद को बतलाया कि नजूमी ने ये बताया है, नजूमी ने ये बताया है। हुआ भी वैसे ही, कुछ दिनों बाद वालिदा का इंतकाल हो गया, नजूमी चला गया, ये लोग भूल गए, वालिद का भी इंतकाल हो गया। जिस बेटे ने सवाल किया था नजूमी से, अब वो खुद बहुत बड़े आयतुल्लाह हो गए। मालूम हुआ नजूमी फिर से आया है, शहर में दोबारा से दाखिल हुआ है। ये दोबारा से उस नजूमी के पास पहुँचे, ये दोबारा से उस नजूमी के पास पहुँचे और नजूमी के पास पहुँचकर कहते हैं कि मैं आज दोबारा से किसी के बारे में पूछने आया हूँ। नजूमी ने कहा जो सवाल करना है करो, मुझे कुछ ना बताना, मैं तुम्हें बताऊँगा। ये आज़मा चुके थे, ये पहले आज़मा चुके थे। इन्होंने जहन में इरादा किया, नजूमी ने पढ़ना शुरू किया, तस्बीह के दानों को हरकत हुई। अब तस्बीह के दानों को हरकत होती जा रही है, कभी तस्बीह के दाने नीचे से ऊपर हो रहे हैं, ऊपर से नीचे हो रहे हैं। तस्बीह के दानों की हरकत बढ़ती गई, हरकत और बढ़ी, हरकत और बढ़ी, हरकत इतना बढ़ी कि नजूमी हैरान होकर कहता है, ए शख्स, ए आयतुल्लाह, आज आप किसके बारे में पूछने आए हैं? इन्होंने सवाल किया, इन्होंने जवाब दिया। नजूमी का सवाल था, इन्होंने जवाब दिया कि क्यों, माजरा क्या हुआ? मैं आज भी किसी के बारे में पूछने आया हूँ, आज क्या हो गया? वो जवाब देता है, अरे नजूमी बताता है, मैंने
جیسے ہی تسبیح کے دانوں کو حرکت کی فوراً معلوم یہ ہوا کہ جس شخص کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو وہ کربلائے معلیٰ میں موجود ہے۔ ارے ابھی تسبیح کے دانوں کو حرکت ہو ہی رہی تھی کہ میں نے دیکھا وہ مشہد میں ہے۔ ارے تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ وہ جمکران میں ہے۔ ارے میں نے دیکھا کہ وہ بی بی کے روزے پہ ہے، بی بی معصومہ کم کے روزے پہ ہے۔ ارے پھر میں نے دیکھا کہ وہ نجف اشرف میں ہے۔ ارے میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تسبیح کے دانوں کو حرکت بہت دھیرے سے ہو رہی ہے۔ ارے اس انسان کی پوزیشن بڑی تیزی سے چینج ہو رہی ہے۔ ارے میں یہی کہنا چاہتا ہوں، میں یہ بتلانا چاہتا ہوں، یہ جس انسان کے بارے میں تو پوچھ رہا ہے وہ انسان اس قدرت کے نظام کے اندر نہیں ہے، بلکہ وہ اس قدرت کے نظام کے اندر نہیں ہے، بلکہ وہ اس امر کے باہر ہے۔ بلکہ یوں کہو جس کے بارے میں تم نے سوال کیا ہے، ارے وہی صاحب امر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا علی۔ جس کے بارے میں تم نے سوال کیا ہے، جس کے بارے میں تم نے سوال کیا ہے، وہ اس کائنات کا کوئی معمولی شخص نہیں ہے، بلکہ وہ ایسا شخص ہے جو صاحب امر ہے۔ جی ہاں، وہی صاحب امر۔ آیت اللہ نے جواب دیا کہ جی ہاں، میں نے اپنے زمانے کے امام زمانہ کے بارے میں سوال کیا تھا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو آیت واضح ہو گئی کہ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول اطیعوا اولی الامر پہ کیسے عمل کرنا ہے۔ بس چند جملے اور پھر مصائب کی طرف۔ محرم تمام ہو چکا، الوداعی مجلسیں ہو رہی تھیں، ہمارے پاس بھی انویٹیشن آئے، میسیج آ رہے تھے واٹس ایپ پہ کہ الوداعی مجلس ہو رہی ہے۔ چپ رہا نہیں گیا، سمجھ میں بھی نہیں آیا یہ کیسے شیعہ ہے۔ 2 مہینے 8 دن خوب روتے ہیں، کہتے بھی ہیں کہ مولا اگر زندہ رہے تو اگلے برس پھر یہی ماتم ہوگا، پھر یہی فرش ازا ہوگی، مگر الوداع بھی کہہ رہے ہیں، الوداعی مجلسوں کے پوسٹر بھی چھپ رہے ہیں۔ یہ کیسا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا نظام۔ الوداع، بس یہی کہنا چاہوں گا کہ الوداع امام حسین کو نہ کہیے، امام حسین کو الوداع نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ اگر کسی کو الوداع کہنا ہے تو یزیدی کردار کو الوداع کہو، یزیدی کردار کو الوداع کہو، کیونکہ سال بھر کے اندر ہمارے اندر وہ برائیاں شامل ہو جاتی ہے جو معاذ اللہ ان میں سے ہوتی ہے جن پہ ہم لعنت بھیجا کرتے ہیں، ان کی بھی کچھ برائیاں ہمارے اندر آ جاتی ہے، اور ان برائیوں سے پاک کرنے کے لیے امام حسین کی ایک آواز آتی ہے کہ ہر من ناصر ینصرنا، اور ہم مجلسوں میں آتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ امام حسین کو الوداع نہ کہیے، الوداع یزید کو کہیے، یزیدی سوچ کو کہیے، یزیدیت کو کہیے۔ اور ویسے بھی ہمارے یہاں الوداع اسے کہا جاتا ہے جسے رخصت کر دیا جاتا ہے، اور ہم امام حسین کو رخصت نہیں کرتے، بلکہ ہم اس امام کو مانتے ہیں کہ ہمارا نعرہ الوداع یا حسین نہیں ہے، بلکہ ہمارا نعرہ لبیک یا حسین ہے۔ ایک بار نعرہ ہے یا لبیک، ایک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ہمارا نعرہ لبیک یا حسین ہونا چاہیے، نہ کہ الوداع یا حسین۔ جی ہاں، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی اطاعت کرو جو اولی الامر میں سے ہیں، اور ان کی اطاعت کرو کا حکم دیا گیا۔ اسی وجہ سے جب اسلام پہ وقت آیا تو یہیں آگے بڑھے۔ امام حسین نانا کی امت کی اصلاح کے لیے آگے بڑھے،
यही कह कर उठे कि मैं अपने नाना के दीन को बचाने के लिए आगे बढ़ा हूँ। जी हाँ, हम सब लोग यहाँ बहुत दूर से आए हैं, अपनी अपनी मुरादें लेकर यहाँ इमाम के आस्थाने में हाजिर हुए हैं, इस फर्श अज़ा पे हाजिर हुए हैं। जी हाँ, ये वही फर्श अज़ा है जहाँ पर जुमलों किताबों में और बचपन से सुनते आए हैं कि बीबी आती है, जहाँ पर बचपन से सुनते आए हैं कि बीबी आती है। और बीबी कैसे आती है, क्या मार्फत होती है, आज मसाइल में बस यही चंद जुमले। क्या मार्फत होती है इस फर्श अज़ा की, क्या मार्फत है मजलिस की, क्या मार्फत है चंद लाइनों की, चंद मरसिए की, चंद जुमले। एक शख्स नौहा पढ़ा करता था, बहुत पुरदर्द आवाज़ में नौहा पढ़ता था। जब भी वो नौहा पढ़ता तो बेइंतहा गिरिया हुआ करता था। वो बहुत लंबा चौड़ा नौहा नहीं था, वो बस 4 लाइनें, 4 जुमले कहा करता था। और वो 4 जुमले बस ये थे कि खून बरसा मगर अफसोस कि न बरसा पानी, खून बरसा मगर अफसोस के न बरसा पानी, मांगता रह गया अहमद का नवासा पानी, मांगता रह गया अहमद का नवासा पानी। वो जब भी ये जुमले पढ़ता, अरे बड़ा गिरिया हुआ करता था। एक शख्स को बहुत पसंद था उसका ये पढ़ना, वो बार बार कहता कि पढ़ पढ़। वो पढ़ने वाला बार बार पढ़ता। एक बार पढ़ने वाले को कुछ परेशानी हुई, चाहने वाले ने मदद की। पढ़ने वाला उसके पास पहुंचा, कहा मैं आपकी रकम लौटाना चाहता हूँ। कहा रकम ना लौटाइए, बस एक आखिरी ख्वाहिश है। क्या ख्वाहिश है? कहा जब मैं मर जाऊँ, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो एक मर्तबा मेरी कब्र के करीब आना, मेरी कब्र में उतरना, मेरे चेहरे से कफन हटाना और कफन हटाने के बाद एक मर्तबा मेरे कान में यही कह देना। हुआ भी ऐसा, कुछ दिनों बाद उसका इंतकाल हो गया। उसे इत्तला मिली। पढ़ने वाला पहुंचा, कब्र में उतरा, अहलो अयाल को बताया कि इसकी ये आखिरी ख्वाहिश थी। अहलो अयाल ने कहा कि अच्छा अमल करिए। उसने कफन हटाया, कान में एक मर्तबा फिर से कहा कि खून बरसा मगर अफसोस के न बरसा पानी, अरे मानता रह गया अहमद का नवासा पानी। अरे बस ये जुमले सुनने थे। अरे एक मर्तबा क़यामत बर्पा हो गई। अरे उसके मरने वाले की आंखों से आंसू जारी हुए। अरे आंसू जारी होना था। अरे मातम बर्पा हुआ। अरे गिरिया बर्पा हुआ। अरे डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा ये मुमकिन नहीं। अरे मरने के बाद किसी की आंख से आंसू जारी नहीं होता। लोगों ने समझाया कि ऐसा हुआ है, लोगों ने समझाया कि नहीं ऐसा तो हुआ है। कहा अच्छा अगर ऐसा हुआ है दोबारा से एक मर्तबा फिर कहो। अरे पढ़ने वाले ने फिर पढ़ा, और क्या क़यामत का पढ़ना था। अरे पढ़ने वाला फिर पढ़ता है कि खून बरसा मगर अफसोस के न बरसा पानी, अरे मांगता रह गया अहमद का नवासा पानी। अरे पढ़ने वाले ने फिर पढ़ा। अरे जैसे ही पढ़ा आँख से आंसू जारी हुए। अरे डॉक्टर ने हैरानी से कहा अरे मेरी साइंस फेल हो गई। अरे समझ में नहीं आता, मरने के बाद आँख से आंसू जारी नहीं हो सकते, मगर ये पढ़ने वाला अरे कुछ ऐसा पढ़ रहा है अरे जिसकी बिना पे मरने वाले की रूह जैसे ही ये पढ़ता है इसके बदन में दाखिल होती है। आंसू आते हैं फिर बदन से चली जाती है, फिर बदन में दाखिल होती है। आंसू आते हैं फिर चली जाती है। जी हाँ, ये है ज़रा से चंद जुमले, ज़रा सी मार्फत की अहमियत, और समझिए कि बीबी को हमसे कितनी मोहब्बत है। जी हाँ, एक औरत, लखनऊ के आसपास का वाक़या है। वो औरत और उसका एक बेटा था दुनिया में, और कोई नहीं। औरत और उसका एक बेटा सबील लगाया करते थे। जैसे ही चाँद नमूदार होता
محرم کا سبیل لگاتا تھا بیٹا اور کہتا تھا آؤ آؤ، ارے آؤ، آج پیاسے کی سبیل ہے، ارے آج اس کی سبیل ہے، ارے جسے 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کیا گیا، ارے خوب کریا کرتا، ارے خوب سبیل لگاتا، ارے 1 سال ہوا، ارے ایک بار ایسا ہوا بیٹے کا انتقال ہو گیا، جوان بیٹا تھا، ارے مر گیا، اب دنیا میں کوئی نہیں، ارے وہ ایک اکیلی عورت ہے، وہ اکیلی ضعیفہ ہے۔ اس نے کہا کیا کروں، محرم میں کچھ دن تھے، وہ روز اپنے بیٹے کی قبر پر جایا کرتی تھی، قبرستان میں روز بیٹھا کرتی تھی، روز گریا کرتی، روز چراغ جلایا کرتی تھی۔ اب محرم کا چاند نمودار ہوا، ارے چاند رات آئی، وہ چاند رات آئی، وہ قبرستان میں داخل ہوئی، ارے بیٹے کی قبر پہ جا کر گریا کرتی ہے، بیٹے ارے محرم کا چاند نمودار ہو گیا، اے بیٹے، ارے کربلا کے اجڑنے والے واپس آ گئے، اے بیٹے، ارے کربلا والے آ گئے، بیٹے، ارے مجھے معاف کرنا، ارے میں 10 دن تیری قبر پہ نہ آؤں گی، ارے میں اس کی قبر پہ جاؤں گی، ارے اس کا ماتم کروں گی، ارے جسے کوئی رونے والا نہیں تھا، ارے جس کا کوئی ماتم کرنے والا نہیں تھا، ارے میں اس کی سبیل لگاؤں گی، ارے تیری قبر پہ اب تیری ماں یہ نہیں آئے گی۔ ارے ہوا بھی ایسا، ارے 7 محرم آئی، ارے اس نے سبیل لگائی، ارے کہتی جاتی ہے، ارے پانی پی لو اے لوگو، ارے پانی پی لو، ارے پیاسے کی سبیل ہے، ارے اس کی سبیل ہے، ارے جس نے نو کی نیزہ پہ ارے قرآن کی تلاوت کی، ارے خوب گریا ہوا۔ ایک مرتبہ ارے عاشورہ ہوا، عاشورہ تمام ہوا، ارے شام غریبہ آئی، ارے شام غریبہ آئی، ارے اس پہ قیامت گزر گئی، ارے وہ واپس جلدی جلدی اپنے بیٹے کی قبر کی طرف جاتی ہے، ارے قبرستان میں داخل ہوئی، ارے داخل ہونا تھا، ارے اس نے دیکھا کہ ارے ایک ضعیفہ، ارے ایک عورت اس کے بیٹے کی قبر پر ہے، ارے چراغ جلا رہی ہے، ارے گریا کر رہی ہے، ارے یہ جلدی اپنے بیٹے کی قبر پہ پہنچی، ارے کہتی ہے اے عورت، اے آپ کون ہے؟ اے محترمہ، لگتا ہے ارے بڑے دنوں بعد قبرستان آئی ہو، اے محترمہ، ارے لگتا ہے ارے بڑے دنوں بعد قبرستان آئی ہو، ارے یہ آپ کے بیٹے کی قبر نہیں، ارے یہ تو میرے بیٹے کی قبر ہے، ارے آپ اپنے بیٹے کی قبر پر جاؤ، ارے میں اپنے بیٹے کی قبر پر ماتم کروں گی۔ ارے بس یہ سننا تھا، ارے حرکت نہیں ہوئی، ارے اس نے پھر جملے دہرائے کہ آپ کون ہے؟ ارے میرے بیٹے کی قبر پر ارے کیوں چراغ روشن کر رہی ہو؟ ارے میرے بیٹے کی قبر پر کیوں چراغ روشن کر رہی ہو؟ ارے یہاں سے چلی جاؤ، ارے حرکت نہیں ہوئی، ارے اس نے دوبارہ سے کہا آپ کون ہے؟ ارے اپنے بیٹے کی قبر پہ جاؤ، ارے یہ میرا بیٹا ہے، ارے تم اپنے بیٹے کی قبر پہ جاؤ۔ بس یہ سننا تھا، ارے محترمہ نے کہا اے عورت، اے محترمہ، ارے تم میرے بیٹے کا ماتم کر رہی تھی، ارے تیرے بیٹے کی قبر سونی پڑی تھی، ارے تیرے بیٹے کی قبر پر ارے کوئی چراغ جلانے والا نہیں تھا، ارے کوئی کریا کرنے والا نہیں تھا، ارے تم میرے بیٹے کا ماتم کرتی رہی، ارے میں تیرے بیٹے کے قبر پہ کریا کرنے آ گئی۔ اے بی بی، آپ ہم غلاموں کا اتنا احترام کرتی ہے، بھلا ایک کنیز ارے اس کے بیٹے کی قبر پر آ گئی، ارے وہاں زندان میں سکینہ، ارے سکینہ آج بھی اکیلی ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سلام علیکم۔